You are not audible. You are not audible. Sir, I'm not audible. And now you are. Yes. Distinguished participants. Again you are. Yes. Just start again. A very warm welcome. Yes. A very warm welcome to session 17 of our year-long lecture series on the Indian knowledge system through the lens of Sri Aurobindo, organized by Guwahati It is University. again very low voice, low volume. We are privileged to have with us today our esteemed speaker, Dr. Diganta Biswa Sharma sir, who is the professor of practice in Dibrugarh University. He was awarded doctorate degree from Assam University. Sahitya Academy Translation Awardee, a great motivational speaker, will illuminate our understanding of Sri Aurobindo's profound philosophical perspectives. Dr. Sharma sir brings valuable insights into Indian knowledge systems and has dedicated significant research to understanding and interpreting Sri Aurobindo's works. Sri Aurobindo, one of India's most profound philosophers and spiritual leaders, offered unique insights into our ancient knowledge systems, seamlessly bridging the traditional and the modern, the spiritual and the practical. His interpretations continue to illuminate our understanding of India's rich intellectual heritage. Today's session promises to be an enriching exploration of these profound ideas under Dr. Sharma sir's expert guidance. We are fortunate to have this opportunity to learn from his scholarship and experience in this field. I extend my heartfelt gratitude to all the participants who have joined us in this evening. Your presence and engagement make these discussions more meaningful and dynamic. I also welcome those who are joining our lecture series for the very first time. We hope this session will inspire you to participate in future discussions. Let us embark on this intellectual journey together, exploring the depth of Indian wisdom through the illuminating vision of Sri Aurobindo, guided by Dr. Sharma sir's expertise. Thank you all for being here. With due honor, now I am handing over the mic to our honorable resource person. Sir, I request you to take over the session. Thank you. Namaskar. We are meeting after a gap of almost 3 weeks, and in our last session, we introduced a topic, the universal relevance and importance of Indian knowledge system. What is the universal and contemporary relevance of Indian knowledge system? We will be engaging ourselves with this topic for the next couple of sessions. The universal, the contemporary universal relevance and importance of Indian knowledge system. প্ৰথমতে মই এটা আমাৰ শিক্ষিত সমাজে মনোকষ্ট পাব পৰা এষাৰ বাক্য মই ক'বলৈ বিচাৰিছো. I want to pronounce a statement which may antagonize our elite section, which might antagonize our elite sections. পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ দেশ আছে, এই সকলোবোৰ দেশৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষৰ অভিজাত অতি শিক্ষিত আৰু শিক্ষিত শ্ৰেণীটো ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি বিচ্ছিন্ন। পৃথিৱীৰ কোনো দেশৰ শিক্ষিত মানুহ বিশেষকৈ অতি শিক্ষিত মানুহ তেওঁলোকৰ নিজ নিজ দেশৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, ভাষা, ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা ইমান বিচ্ছিন্ন নহয় যিমান বিচ্ছিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ অতি শিক্ষিত অভিজাত সমাজ। আৰু সেইবাবে এই যে ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম আমি যে নতুনকৈ আমি এটা ৰিএৱেকেনিং আনিবলৈ যত্ন কৰিছো, ক'ত বিচাৰিছো? বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত, শিক্ষিত সমাজৰ মাজত, knowingly
that our intellectual elites are already alienated from their culture. আমি অস্বীকাৰ কৰিলে নহব আমি 200 বছৰ গোলাম আছিলো আমি 200 বছৰ গোলাম আছিলো আৰু গোলামী এতিয়াও আমাৰ ৰন্ধে ৰন্ধে প্ৰবাহিত হৈ আছে that has to be admitted মোক যদি কোধে আপোনালোকে what is the proof আমি প্ৰত্যেককে যদি আমাৰ নিজৰ বিবেক আৰু অন্তৰাত্মাক যদি অন্তৰাত্মাৰ ওচৰত যদি আমি যদি কনফেস কৰো আমি এতিয়াও আমাৰ বাবে আমেৰিকা ইউৰোপ পাশ্চাত্যৰ জগত এতিয়াও স্বৰ্গপুৰী আমাৰ বাবে এতিয়াও হেভেন আমি স্বীকাৰ কৰো বা নকৰো কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মন আৰু আত্মাই জানে আৰু ইয়া কাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ অশিক্ষিত সমাজ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ হোজা সৰল সমাজ ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে আত্মিকভাৱে বিজড়িত আৰু ইয়া কেৱল মাত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত সংগঠিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষিত সমাজ এইবোৰ কথা মই কোৱা নাই মই ইয়াৰ পিছত যিসকলৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু সেইভাবে আমি কেইবাটাও সেশন the contemporary universal relevance and importance of IKS. We are not focusing on European knowledge system. We are focusing on Indian knowledge system. Why? Are we parochial? আমি কি সংকীৰ্ণতাবাদী নেকি সেইভাবে আমি ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো ইমান সময় আমি বিগত 14-15টা সত্ৰত আমি ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ এটা প্ৰাৰম্ভিক আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিছিলো আৰু এতিয়া যেটো আমি বিষয় লৈছো সমসাময়িক গুৰুত্ব আৰু প্ৰাসংগিকতা ভাৰতীয় জ্ঞান প্ৰণালীৰ মই এটো কিয় কৈছো আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম এয়া মই কোৱা কথা নহয় ইতিমধ্যে আমি অলপ ইয়াৰ আগৰ 6 তাৰিখৰ সত্ৰটোত আৰম্ভ কৰিছিলো তাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছো মই ইয়াত মাত্ৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপে শংকৰদেৱ মাধৱ কণ্ডলী ইত্যাদিৰ পৰা 4টা শ্লোক 4টা পদ আপোনালোকৰ ওচৰত আই উইল ৰিচাইট ভাৰতবৰ্ষৰ অসমত আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগতে এটা অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে কিন্তু আমাৰ অতি শিক্ষিত সমাজৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমৰ অতি শিক্ষিত সমাজে তাৰ প্ৰতি কোনো ভ্ৰুক্ষেপ কৰা নাই কোনো ভ্ৰুক্ষেপেই কৰা নাই বৈষ্ণৱ আমাৰ প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে উইদাউট এনি এক্সেপশন প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ মহাপুৰুষে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে ভাৰত বন্দনা গাই গৈছে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতে পাতে ভাৰত বন্দনা গাই গৈছে আজিৰ পৰা 500 বছৰ পূৰ্বে এয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত মই নাই বুলি নকওঁ মই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো বিৰল নিজৰ আধ্যাত্মিক শাস্ত্ৰত ভাৰত বন্দনা কোনো আৰম্ভ কৰা নাই আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগত অসম ভূমিৰ পৰা ভাৰত বন্দনা আৰম্ভ হৈছিল Can it be without any significance? কোনো তাৎপৰ্য নোহোৱাকে আৰু সেই পৰম্পৰা পুনৰ আৰম্ভ কৰিছিল একেবাৰে 19 শতিকাৰ শেষাৰ্ধত 20 শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধত বিবেকানন্দ আৰু শ্ৰী অৰবিন্দই যে তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতে পাতে ভাৰত বন্দনা আমি তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে দেখিবলৈ পাওঁ 500 বছৰ পিছত 19 শতিকাৰ শেষাৰ্ধত 20 শতিকাৰ শেষাৰ্ধত কবি সাহিত্যিকৰ পাতে পাতে থাকিব পাৰে কিন্তু মই কৈছো আধ্যাত্মিক যিসকল আমাৰ লেখক আমাৰ যিসকল কবি আছিল 500 বছৰ আগত প্ৰতিগৰাকী কেৱল শংকৰদেৱ নহয় মাধৱদেৱ নহয় অনন্ত কণ্ডলী নহয় মাধৱ কণ্ডলী নহয় মোৰ হাতত আজি তথ্যখিনি নাই মই আজি যোৰহাটৰ পৰা আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো মই প্ৰয়োজন হলে অসমৰ প্ৰায় 27-28 গৰাকী বৈষ্ণৱ কবিয়ে ভাৰত বন্দনা কি ধৰণে গাই গৈছে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ পাতে পাতে প্ৰতিটো তথ্য মোৰ হাতত মজুদ আছে কিন্তু অসমৰ শিক্ষিত সমাজ এইবিলাকৰ প্ৰতি কোনো এইবিলাক কথাৰ প্ৰতি অসমৰ শিক্ষিত সমাজৰ কোনো ভ্ৰুক্ষেপেই নাই কোনো ভ্ৰুক্ষেপ নাই শংকৰদেৱে কি কৈছিল দেৱৰ বাঞ্ছনি নৰদেহাইটো because we are focusing on the relevance and importance of Indian knowledge system
মই from various point of view I will be discussing this topic from various point of view, from universal point of view, from our point of view, from various point of view. শংকৰদেৱে লিখি থৈ গৈছে 500 বছৰ পূৰ্বে দেৱৰ বাঞ্ছনী নৰদেহা ইটো, দেৱৰ বাঞ্ছনী অৰ্থাৎ দেৱতাসকলে নৰদেহা বিচাৰে কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে পাই আছে ভাৰতত অৰ্থাৎ আমাৰ কথা কোৱা হৈছে দেৱতাই যিটো বিচাৰা বস্তু দেৱতাই বিচাৰি পোৱা নাই সেই নৰদেহা আমি ভাৰতত পাইছো মই কোৱা নাই শংকৰদেৱে লিখি থৈ গৈছে এবাৰ দুবাৰ নহয় 43 বাৰ 43 টাইমছ শংকৰদেৱে তেওঁৰ সৃষ্টিৰ পাতত কতো অসম উজনি অসম কামৰূপ এবাৰো উল্লেখ কৰা নাই কিন্তু 43 বাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উল্লেখ কৰি গৈছে 43 টাইমছ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ সংখ্যক can it be without any significance কৈছে কৃষ্ণ সেৱা কৰি নানা কাৰ্য কৰি ফুৰে নানা বিষয়ত মই কেৱল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ 3-4টা শ্লোক আপোনালোকৰ আগত মাতিব বিচাৰিছো আকৌ শংকৰদেৱে লিখিছে ভাৰতত বাঞ্চু জন্ম আমি দেৱযত মানে all devatas প্ৰত্যেক গৰাকী দেৱতাই ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে মই কোৱা নাই শংকৰদেৱে কৈছে ভাৰতত বাঞ্চু জন্ম আমি দেৱযত লোভী আছে নৰজন্ম হেন ভাৰতত আমাৰ কথা কৈছে can it be without significance কৈছে দেৱযত প্ৰত্যেক গৰাকী দেৱতাই ভাৰতবৰ্ষত জন্ম লাভ কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোক সমৰ্থ হ'ব পৰা নাই তাৰ পিছত ভাগৱতত শংকৰদেৱে লিখিছে শুনা সভাসত পদ ভাগৱত পাইলা নৰদেহা মহাভাগ্যে ভাৰতত যদিও আমাৰ বাবে এতিয়া আমেৰিকা ইউৰোপ পাশ্চাত্য স্বৰ্গপুৰী সপোনপুৰী আমি যদি আমাৰ জীৱনকালত এবাৰ যদি পাশ্চাত্যত যাব পাৰো আমি গংগা স্নান নকৰিলেও আমাৰ কোনো আপত্তি নাই আৰু এই কথা এটা আমাৰ সত্য আজি যদি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি হাৰ্ভাৰ্ড কেম্ব্ৰিজ বা অক্সফোৰ্ডৰ পৰা এজন প্ৰফেসৰ নামধাৰী এজন ব্যক্তিয়ে যদি আহি এটা বক্তৃতা দিয়ে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত বিশ্ববিদ্যালয়ত বীৰ দি বাট নোপোৱা হ'ব কাৰণ আমাৰ বিশ্বাস আছে পাশ্চাত্যৰ প্ৰতি আমাৰ গভীৰ আস্থা আছে গভীৰ বিশ্বাস আছে কাৰণ আমি গোলাম আছিলো তেওঁলোক আমাৰ প্ৰভু আছিল কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ অশিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্যক প্ৰভু বুলি কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাই শিক্ষিত সমাজে স্বীকাৰ কৰিছিল তাৰ পিছত মাধৱদেৱে কৈছে ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰতনুভাল ধন্য ধন্য ভাৰত বৰিছে মাধৱ কন্দলিটো কৈছে ব্ৰহ্মা আদি দেৱে কৈছে আদি স্বয়ং সৃষ্টিকৰ্তা পুৰাণিক যেটো আমি ত্ৰিমূৰ্তিৰ কথা কও ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ ব্ৰহ্মাই কৈছে ব্ৰহ্মায়ো হেনো ব্ৰহ্মা নিজেই সৃষ্টিকৰ্তা ব্ৰহ্মা আদি দেৱে বুলি কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত জন্ম বিচাৰে can it be without any significance যদি আন কোনো ৰেলেভেন্স নাই কবিতাত কবিয়ে এটা কথা গদ্যৰ দৰে এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে these are mystical representation তাৰ যেটো ব্যাখ্যা কৰাৰ দায়িত্ব আধুনিক মানুহৰ আমি ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব কোনোবাই মোক এবাৰ কৈছিল নহয় শ্ৰী শংকৰদেৱে এইবোৰ কেৱল মাত্ৰ আধ্যাত্মিক প্ৰেক্ষাপটত কৈছিল মই মানি ললো কিন্তু শংকৰদেৱৰ যিখন সংস্কৃত গ্ৰন্থ তাতে তেওঁৰ অধ্যায়টোৰ নাম আছে কি জানে ভাৰত ভূ প্ৰশংসা অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ দৃষ্টিৰ সন্মুখত ভাৰতবৰ্ষৰ জিওগ্ৰাফি was in front of him জিওগ্ৰাফি কোনটো জিওগ্ৰাফি তিনিফালে সাগৰ আৰু এফালে মাইতি হিমালয়া এই ভূখণ্ডৰ প্ৰতি তেখেত সচেতন আছিল সেইভাবে ভাৰত ভূ প্ৰশংসা বুলি কৈছে একেবাৰে জিওগ্ৰাফিক ভাৰতৰ জিওগ্ৰাফিক এড্ৰেছ কৰিছে তেওঁ দুবাৰ ভাৰত ভ্ৰমণলৈ গৈছে কিন্তু কেতিয়াও এই জম্বুদ্বীপ ভাৰতবৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা নাই ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁৰ শৰীৰত সিমান সামৰ্থ্য আছিল কিন্তু তেওঁ অতিক্ৰম কৰা নাই
কাৰণ কিয় যে দেৱৰো বাঞ্ছনী নৰদেহা ইটো পাই আছে ভাৰতত মহাভাগ্যে কিন্তু আমাৰ শিক্ষিত সমাজৰ এইবোৰৰ প্ৰতি ভ্ৰূক্ষেপ নাই মুঠেও নাই শিক্ষিত সমাজৰ ভ্ৰূক্ষেপ আৰু সেইবাবেই we are refocusing on Indian knowledge system to reawaken our elites. We are refocusing on Indian knowledge system. We are not focusing on European knowledge system. We are focusing on Indian knowledge system to reawaken our intellectual elites because they are already alienated from their own land. কোনোবাই যুক্তিৰ খাতিৰত তৰ্ক কুতৰ্ক কৰি স্বীকাৰ নকৰিব পাৰে কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ বিবেকক যদি সোধো আমাৰ মনস্তত্বৰ ভিতৰত আমাৰ হীনমন্য ভাৱ এতিয়াও আছে that has to be admitted গতিকে প্ৰথমটো ৰেলিভেন্স এই যে মই শংকৰদেৱে এইবোৰ কথা মাধৱদেৱে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী বৈষ্ণৱ কবিয়ে ভাৰত বন্দনা আজিৰ পৰা 500 বছৰ পূৰ্বেই গাই গৈছে আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ কৰিছিল একেবাৰে আধুনিক ভাৰতবৰ্ষত 19 শতিকাৰ শেষত আৰু 20 শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধত নিজৰ আধ্যাত্মিক সৃষ্টিৰ পাতত বিবেকানন্দ আৰু মহাৰিষি শ্ৰী অৰবিন্দ প্ৰথমটো ৰেলিভেন্স প্ৰথমটো সিগনিফিকেন্স ইম্পৰ্টেন্স আৰু তাৰ যিটো মিষ্টিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছিল পোয়েট্ৰিৰ মাজত তাক ব্যাখ্যা কৰাৰ দায়িত্ব তাক ডিকোডিং কৰাৰ দায়িত্ব আমি যিবিলাকে নিজক ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইট বুলি গৰ্ব কৰো অহংকাৰ কৰো অতি শিক্ষিত বুলি দাবী কৰো নিজকে সেই সকল মানুহৰ দিস ইজ দি ফাৰ্স্ট ৰেলিভেন্স তাৰ পিছত মই বেলেগ ভিন্ন ভিন্ন পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কম এখন কিতাপ ইতিমধ্যে আমাৰ এজন উৎসাহী এজন অংশগ্ৰহণকাৰী দীপাঙ্কৰ মহন্তই গ্ৰুপত শেয়াৰ কৰিছে এখন কিতাপখনৰ পিডিএফ আপোনালোকে গ্ৰুপত বিচাৰিলে পাব সেই কিতাপখনৰ পৰা মই এই যে কালচাৰেল সেলফ এলিনেশন এমং ইন্ডিয়ান ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইটস তাৰ কাৰণটো কি আমি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো ইয়াৰ আগৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলপ আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু আমি এই যে ৰেলিভেন্স ইউনিভাৰ্সাল ৰেলিভেন্স কন্টেম্পোৰাৰী ইউনিভাৰ্সাল ৰেলিভেন্স and significance and importance we will be engaging ourselves for next couple of sessions a cultural self alienation and some remedial measures cultural self alienation among Hindus and some remedial measures এই প্ৰবন্ধটো মই মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল মই যেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ তেতিয়াই পঢ়িছিলো মোৰ এজন শুভাকাংক্ষীয়ে কৈছিল যে এই প্ৰবন্ধটো এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে ভৰুকাত হাতী ভৰুৱা এই যে আমি শংকৰদেৱে ভৰুকাত হাতী ভৰাইছিল অৰ্থাৎ গুণমালা লিখি পেলাই একেবাৰে জিষ্ট সাৰাংশ য'ত আপুনি গোটেইখিনি এটা দৃষ্টি পাব নবীন দৃষ্টি পাব তাৰ মাজত ইতিমধ্যে আমাৰ গ্ৰুপত এইখন এতিয়াও মজুত আছে পিডিএফ that Ramswarup ji try korise chesta korise Ramswarup tries to explain the causes and the psychology behind this intellectual self alienation among Hindus teo alochona korise koise when two cultures meet on unequal military terms দুটা অসমান সামৰিক শক্তিৰ সৈতে যেতিয়া আমি মুখামুখি দুটা যেতিয়া অসমান সামৰিক শক্তিৰ সৈতে অসমান অৰ্থাৎ আনইকুৱেল মিলিটাৰী টাৰ্মছ দুটা সংস্কৃতি যেতিয়া মুখামুখি হয় আমি বাৰু মুখামুখি হৈছো নেকি তেনে ধৰণে ইতিহাসত নিশ্চিতভাৱে হৈছো আমি অষ্টম শতিকাৰ পৰা ইছলামৰ সৈতে মুখামুখি হৈছো ইছলামিক আক্ৰমণকাৰীৰ সৈতে আৰু তাৰ পিছত 16 শতিকাৰ পৰা আমি সদ্মবেশী ব্যৱসায়ী অৰ্থাৎ আমি ইংৰাজসকলৰ সৈতে আমি মুখামুখি হৈছো দুটা ভিন্ন সংস্কৃতি ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু ইংৰাজৰ সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি আৰু ইছলামৰ সংস্কৃতি আৰু তেতিয়া ভাৰতৰ আধুনিক ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়া আমাৰ ইছলামৰ সামৰিক শক্তিতকৈ আমাৰ সামৰিক শক্তি কম আছিল that has to be admitted ইংৰাজৰ সামৰিক শক্তিতকৈও আমাৰ সামৰিক শক্তি কম আছিল কাৰণ ইতিমধ্যেই আধুনিক যুগ তেতিয়া বিকশিত হৈছে আধুনিক যুগে দেখা দিছে আধুনিক সমৰ কলাৰ দ্বাৰা ইতিমধ্যে ইংৰাজসকল সুসজ্জিত হৈছিল আৰু সেইভাবে
Ramswarupjiye likhise, when two cultures meet on unequal military terms, as the Hindu culture made the West and earlier made Islam, it gives rise to great problems. এনে ধৰণৰ যেতিয়া পৰিস্থিতিৰ দুটা সংস্কৃতি যেতিয়া মুখামুখি হয়, সেই পৰিস্থিতিয়ে গভীৰতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। গভীৰতৰ সমস্যা। কোনবোৰ গভীৰতৰ সমস্যা? It gives rise to great problems of self-identity. Problems of self-identity. কাৰ বাবে? Not for the winning team, but for the defeated party. আৰু কোন পৰাজিত হৈছিল? নিঃসন্দেহে ভাৰত পৰাজিত হৈছিল। কূটনৈতিক আৰু সামৰিক উভয়ভাৱেই ভাৰত পৰাজিত হৈছিল। ইছলামৰ হাতত আৰু ইংৰাজৰ হাতত। কিন্তু ইংৰাজৰ হাতত 500 বছৰৰ হিৰোইক ৰেজিষ্টেন্সৰ পিছত 500 years of heroic resistance. কিন্তু ব্ৰিটিছৰ সৈতে আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে ব্ৰিটিছৰ কূটনৈতিক জালত আমি ভৰি দিছিলো, বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অতি শিক্ষিত সমাজে। গতিকে আমি প্ৰথমটো হল তাৰ যেটো ব্যাখ্যা যে আমি আমাৰ বাবে সেলফ আইডেন্টিটিৰ সমস্যাই দেখা দিছিল, because we were the defeated party. Because when India finally realized that she had lost in the military and diplomatic contest, both in the military and diplomatic contest, and that the British were supreme, she was overwhelmed. আমি অভিভূত হৈ পৰিলো, সন্মোহিত হৈ পৰিলো, অভিভূত হৈ পৰিলো, and filled with a deep sense of inferiority. কিয় আমাৰ শিক্ষিত সমাজে এতিয়াও হাৰ্ভাৰ্ড, কেম্ব্ৰিজ, অক্সফোর্ড, ইউৰোপ, পাশ্চাত্যক স্বৰ্গপুৰী বুলি শ্ৰদ্ধা কৰে, গণ্য কৰে? কাৰণ when India finally realized that she had lost in the military and diplomatic contest, and that the British were supreme, she was overwhelmed. She was overwhelmed. ভাৰত অভিভূত হৈ পৰিছিল। পিছলৈ ব্যাখ্যা কৰিছে ৰামস্বৰূপজীয়ে, ভাৰতবৰ্ষৰ ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইট সকল overwhelmed হৈছিল। অশিক্ষিত সকল নহয়। অশিক্ষিত সকল মাটিৰ সৈতে শিপাৰ সৈতে আজিও জড়িত হৈ আছে। She was overwhelmed and filled with a deep sense of inferiority. এটা হীনমন্যতা, deep sense of inferiority. সহজ কোনো একেবাৰে এলাপেচা ধৰণৰ হীনমন্যতা নহয়, deep sense of inferiority, filled with deep sense of inferiority. আৰু সেই deep sense of inferiority still continues in our blood. আৰু তেতিয়া এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি হয়? যেতিয়া এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি হয়, যেতিয়া আমাৰ মাজত আমাৰ আত্ম অস্তিত্ব, সেলফ আইডেন্টিটি, because we were the defeated party, আমাৰ আত্ম অস্তিত্বৰ পৰিচয় দেখা দিছে, সংকটে দেখা দিছে। কিয়? কাৰণ ব্ৰিটিছ সকল সুপ্ৰিম বুলি ব্ৰিটিছ সকলে নিজক প্ৰমাণ কৰিছিল। আৰু প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে কি হৈছিল? আমি হীনমন্যতাৰ শিকাৰ হৈছিলো। কেনে ধৰণৰ হীনমন্যতা? গভীৰতম হীনমন্যতা। আৰু সেইভাবে আমি বিজয়ী সকলৰ প্ৰতি সন্মোহিত হৈছিলো, অভিভূত হৈ পৰিছিলো। আৰু তেতিয়া কি হয়? কোনে কি ধৰণে এই পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছিল তাৰ এটা বৰ্ণনা দিছে। একেবাৰে কম কথা। Under such circumstances, as it usually happens, other non-military forces came into play. কিছুমান অসামৰিক সমস্যাই দেখা দিয়ে, ভুমুকি মাৰে। এনে ধৰণৰ যেতিয়া পৰিস্থিতি হয়, এনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি মানে যেতিয়া আমি আন এটা সংস্কৃতিৰ সৈতে সামৰিক আৰু কূটনৈতিকভাৱে পৰাজিত হওঁ। কাৰণ এই সংস্কৃতিৰ সৈতে আমাৰ unequal military termsৰ সৈতে আমি মুখামুখি হৈছিল। Different people sought psychological rehabilitation in different ways. ভিন্নজনে ভিন ধৰণে সাইকোলজিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন, মনস্তাত্ত্বিক যেটো আমি পুনৰ সংস্থাপন। And we were devastated
We were filled with a deep sense of inferiority. The problem of self-identity was taking place for the defeated party, that is for us. Which is some retired into their cell. Kisumane ki korile retired অবসর গ্রহণ করিলে অর্থাৎ অঙ্কুচিত হৈ গল কোড into their cell হামুকৰ যেটো খোলা থাকে হামুক বিলাকে যেনেকে ভিতৰত সোমাই যায় তেনেকে আমি দরজা বন্ধ কৰি নিজক ৰক্ষা কৰিলো কাৰণ ব্ৰিটিছৰ লগত যুঁজাৰ আমাৰ ক্ষমতা নাই because some retired into their cell and became apathetic উদাসীন হৈ পৰিলে দেখত জি হৈছে হৈ থাকিব দিয়া মই মোৰ প্ৰাণটো লৈ জিয়াই থাকিলেই হ'ব হামুকৰ দৰে খোলাৰ ভিতৰত সোমাই গল আৰু দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিলে became apathetic মানে উদাসীন হৈ পৰিলো আমি কৈছে a majority made the situation by self repudiation আনেকাংশই কেনেকে এই পরিস্থিতির মুখামুখি হল by self repudiation মানে repudiate করা মানে নিজক অস্বীকার করিলে নিজক অস্বীকার করা মানে নিজৰ জাতীয়তা নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ সভ্যতা নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ নিজৰ সমাজ নিজৰ দৰ্শন এই যে নিজৰ ধৰ্ম self repudiation কিয় কাট ব্ৰিটিছ সকল সুপ্ৰিম আছিল we were filled with deep sense of inferiority কৈছে a majority made the situation by self repudiation and self repudiation or পরিণাম হল wholesale imitation not retail imitation ইয়াত ৰামস্বৰূপজীয়ে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে wholesale imitation পাইকাৰী হাৰত আমি অনুসৰণ কৰিবলৈ ধৰিলো পাইকাৰী হাৰত একেবাৰে কাক আমাৰ ব্ৰিটিছ প্ৰভুসকলক ইংৰাজক they disown their nationhood আৰু এই জিতু শ্ৰেণী এপেথেটিক হৈছিল বিশেষকৈ সেই শ্ৰেণীটো জিতু শ্ৰেণীয়ে নিজক অস্বীকাৰ কৰিছিল আৰু হোলসেল ইমিটেশনৰ পাইকাৰী হাৰত অনুসৰণ কৰাৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছিল এই শ্ৰেণীটোৱে দে ডিজন দেয়াৰ নেশনহুড ইতিমধ্যে মই কৈছো নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাক অস্বীকাৰ কৰিব ধৰিলে দে ডিজন দেয়াৰ কালচাৰ নিজৰ সংস্কৃতিক অস্বীকাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে and adopted the ways and attitudes of the victor কাৰ সাল চৰণ আচাৰ ব্যৱহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰিলে বিজয়ী সকলৰ কোন আছিল বিজয়ী ব্ৰিটিছ সকল whom they regarded as their superiors because we were filled with inferiority it still continues whom they regarded as their superiors they set their self respect through self alienation গতিকে এই শ্ৰেণীটোৱে আৰু এই শ্ৰেণীটো কোনটো শ্ৰেণী পিছত ৰামস্বৰূপজীয়ে ক'ব কৈছে they set their self respect through self alienation self alienation মানে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিলো আমি আত্মবিশ্ৰুত হলো আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি আত্মসন্মান ৰক্ষা কৰিলো that was the technology that was the strategy কৈছে this self alienation was an important component. This self-alienation was an important component of the intellectual ferment. Intellectual ferment মানে বৌদ্ধিক আলোড়ন অর্থাৎ এই যেটো সেলফ এলিনেশন কার অঙ্গ আছিল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ of the intellectual ferment. Intellectual মানে non-educated. Intellectual মানে অতি শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত চিন্তাবিদ মনীষী তেওঁলোকৰ যেটো বৌদ্ধিক আলোড়নৰ এটা অপৰিহাৰ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ আছিল কি আছিল this self alienation আত্মবিস্মৃতিকৰণ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাৰ পৰা নিজৰ সংস্কৃতিৰ পৰা that followed the British conquest of India that was the first impact on India আমাৰ শিক্ষিত সকল বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল that followed the British conquest of India তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাক ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইট সকলে হয় সেইবোৰ সত্য আমাক কিমান ব্ৰিটিছে অৰ্থনৈতিকভাৱে শোষণ কৰিছে কিন্তু আমাক সাংস্কৃতিকভাৱে আমাক কিমান জাৰস কৰি তুলিবলৈ যত্ন কৰিছিল সেই বিষয়ে আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইট সকল they were never concerned আজিও কনসার্ন নহয়
আজিও তেওঁলোকক ৰাজনীতি লাগে, সমাজনীতি লাগে, অৰ্থনীতি লাগে। সংস্কৃতি, ৰাষ্ট্ৰীয়তা, দৰ্শন এইবোৰ তেওঁলোকক একো নালাগে। কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, দৰ্শন, সংস্কৃতি একো নালাগে, কেৱল ৰাজনীতি, সমাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি। যেন ৰাজনীতি, সমাজনীতি, অৰ্থনীতিৰেই তেওঁলোকে পৃথিৱীক সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰিব। কৈছে ইট ৱাজ ভেৰি পাৰভাচিভ। এই যে যিটো কালচাৰেল সেলফ এলিনেশ্যন, ইট ৱাজ ভেৰি পাৰভাচিভ, অতি ব্যাপক আছিল বুলি কৈছে। ব্যাপক আছিল, অতি ব্যাপক আছিল। আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী কিতাপত পঢ়িব, বেংগলত তেতিয়া এটা মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল। এই মুভমেণ্টটোৰ নাম কি আছিল জানেনে? ইয়ং ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট। সেই মুভমেণ্টৰ লক্ষ্য কি আছিল জানেনে? যে কেনেকে ব্ৰিটিছক সচেতনভাৱে অনুসৰণ কৰিব পৰা যায়। There was a conscious movement. কেনেকে আমি ৰাষ্ট্ৰীয়তা ত্যাগ কৰি, নিজৰ সংস্কৃতি, ৰাষ্ট্ৰীয়তা ত্যাগ কৰি আমি সচেতনভাৱে এজন ভাল ৱেষ্টাৰ্ণাৰ হ'ব পাৰো। It was very pervasive and attacked all strata of the society. এই যে শ্ৰীকৃষ্ণই বাৰে বাৰে অৰ্জুনৰ গীতাত কৈছে যে তুমি ক্ষত্ৰিয়, তুমি যদি যুদ্ধ নকৰা তুমি সমাজৰ শ্ৰেষ্ঠ ব্যক্তি। তোমাক কোনে ফলো কৰিব? তোমাতকৈ যিসকল কম শ্ৰেষ্ঠ। আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইটসকলক কোনে ফলো কৰিছে? যিসকল নন ইন্টেলেকচুৱেল। শিক্ষিতসকলক কোনে অনুসৰণ কৰে? অশিক্ষিতসকলে। How this intellectual elite are ruining my country. They are ruining our country, and that is why we are refocusing on Indian knowledge system, not on European knowledge system. We are not concerned about European knowledge system. We are focusing on Indian knowledge system. It was very pervasive and attacked all strata of the society, particularly the intellectual elite. যদিও সমাজৰ প্ৰতিটো অংশকে স্পৰ্শ কৰিছিল, কৈছে বিশেষভাৱে particularly the intellectual elite. মই কোৱা নাই, ৰামস্বৰূপজীয়ে কৈছে। And in my opinion, he is the living sage of post-independent India. Living sage of post-independent India. He is still living. তাৰ পিছত এটা সাংঘাতিক কথা কৈছে যে এই ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইটখিনি। তেতিয়া কোনোবাই মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, কিয় স্বাধীনতাৰ বাবেতো, ৰাজনৈতিক স্বাধীনতাৰ বাবে আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইটসকলে সংগ্ৰাম কৰিছিল। ৰামস্বৰূপ ইজ এৱেৰ অফ দিছ ফেক্ট। কিন্তু কৈছে যিসকলে ৰাজনৈতিকভাৱে বিৰোধিতা কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ, তেওঁলোকে সাংস্কৃতিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। সাংস্কৃতিকভাৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। কৈছে ইভেন পিপল হু ইভেন্চুৱেলি কেম টু ফাইট দি British politically surrendered to them culturally. That was the politics of cultural self-alienation. What may be called the politics of self-alienation and fed by many sources. আৰু এই যিটো cultural self-alienation, আমাৰ সংস্কৃতিৰ পৰা আমি যে আত্মবিচ্যুত হৈছিলো, এই তত্ত্বটো বিভিন্ন উৎসৰ পৰা এই তথ্য বৰ্তমান সময়ত উৎসাহিত, লালিত, পালিত। আমি নাজানো, কাৰণ আমি ইলাইট, আমি বহু জানো, সেইভাবে নাজানো। Fed by many sources, it became increasingly more powerful. তাৰ পিছত তেওঁ সবতকৈ যিটো ভয়ানক কথা, why we are refocusing on Indian knowledge system, to reawaken our intellectual elite. We are not afraid of our illiterate citizen fellow men. We are afraid of our intellectual elite. Because today it seems to dominate. This cultural self-alienation is dominating the whole Indian society. This cultural self-alienation. That is why we are consciously refocusing on Indian knowledge system, to reawaken our intellectual elites. So this is the first reason why this is the first relevance why we are refocusing on Indian knowledge system, that too in universities, because we are trying to reawaken intellectual elites. তাৰ পিছত ঠিক একেখিনি কথাই, এই যে ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইট সকল কিয় শিকাৰ হৈছিল?
আমাৰ অশিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্যক লৈ ব্ৰিটিছ প্ৰভুক লৈ অভাৰৱেলমড হোৱা নাছিল আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইট হৈছিল because they were not conscious of আৰু সেইখিনি ব্যাখ্যা কৰিম এতিয়া মহাৰিষিৰ কথাৰ পৰা এয়া প্ৰথমতে আমি ৰামস্বৰূপৰ কথা আলোচনা কৰিলো ইয়াত মহাৰিষিয়ে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে why are a certain class of Indians still hypnotized by European culture মহাৰিষিয়ে তাতকো hard word use কৰিছে hypnotized our intellectual elites are hypnotized by European culture Ramswarup যেহেতু কৈছিল they were overwhelmed filled with a deep sense of inferiority মহাৰিষিয়ে তাতকো টান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে কৈছে why are a certain class of Indians still hypnotized in all fields by European culture in all fields certain class বুলি কৈছে একাংশ বুলি কৈছে hypnotized বুলি কৈছে যেন ইউৰোপীয় সংস্কৃতিয়ে আমাক hypnotize কৰি থৈছে আৰু এয়া মহাৰিষিয়ে কেতিয়া লিখিছে বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়টো দশকত আৰু ৰামস্বৰূপজীয়ে কেতিয়া লিখিছিল 1984 চনত তাৰমানে 1984 চনলৈও this situation is continuing কিন্তু মহাৰিষিয়ে লিখিছিলে এয়া কথা বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়টো দশকত and why are we all প্ৰথম খাৰি বাক্যত কৈছে certain class of Indians hypnotized in all fields এটা অংশ আছে তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে ইউৰোপিয়ান সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা hypnotized বুলি কৈছে একাংশ not all but in all fields ইয়াত বস্তুটো উল্টা কৈছে তেওঁ এইবাৰ কৈছে and why are we all আমি কিয় প্ৰত্যেকজনে still hypnotized by it in the field of politics ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে ভাৰতৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমি ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা hypnotized আৰু সেইভাবে মহাৰিষিয়ে 1911 চনত কি কৈছিল জানে কৈছে spirituality is India's only politics spirituality is India's only politics fulfillment of Sanatana Dharma only Swaraj কৈছে যে আমাৰ ৰাজনীতিত ভাৰতীয়ত্বৰ লেখ মাত্ৰও নাই বিন্দু মাত্ৰও নাই আধুনিক গণতন্ত্ৰ পৰিপূৰ্ণৰূপে পাশ্চাত্যৰ অৱদান ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ আমি ইয়াতে পঢ়িম আমি এটা আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰত গণতান্ত্ৰিক উপাদান আছিল নে নাছিল আৰু সেইবোৰৰ সৈতে আধুনিক ভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা because ভাৰতবৰ্ষৰ আধুনিক গণতন্ত্ৰ is still dominated by this intellectual elites এইভাবে কৈছে কোনো শ্ৰেণীৰ ভাৰতবাসী ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়াও কিয় সন্মোহিত হৈ আছে আৰু আমি সকলোৱে এতিয়াও কিয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সন্মোহিত হৈ আছো কি হ'ব পাৰে উত্তৰ মহাৰিষিয়ে উত্তৰ দিছে এই যে মই প্ৰথমতে আমাৰ ইন্ট্ৰোডাক্টৰী চেপ্টাৰত মই ভাৰে ভাৰত সামৰ্থ্যৰ তিনিটা শক্তিৰ কথা কৈছিলো The soul of India is composed of three powers spirituality intellectuality and the vitality Sri Aurobindo কৈছে ভাৰতৰ নৱজন্ম মানে এই তিনিটা শক্তিত জোৱাৰ আহা আৰু ভাৰতৰ অধঃপতন মানে এই তিনিটা শক্তিত যেতিয়াই ভাটা পৰিছে তেতিয়াই ভাৰতৰ অধঃপতন হৈছে আৰু এই তিনিটা শক্তিত যেতিয়াই জোৱাৰ আহিছে তেতিয়াই ভাৰতে নৱজীৱন লাভ কৰিছে ভাৰত উদ্দীপ্ত হৈছে ভাৰত জিলিকি উঠিছে আৰু আমি যেটো সময়ৰ কথা কৈছো অৰ্থাৎ বিগত 1000 বছৰ আমাৰ অধঃপতনৰ সময় আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব 1000 বছৰ প্ৰায় এতিয়া 1200 বছৰ হ'ব কাৰণ 712 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰথম the first ever Muslim invasion in India took place in the year 1712 AD আৰু তাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম মুছলিম ৰাজ্য ইছলামিক ষ্টেট ইয়াত আমি জানো কেতিয়া হৈছিল ইছলামিক ষ্টেট কেতিয়া হৈছিল কৈছে in 1202
Bakhtiyar Khilji led the Muslim conquest of Bengal, making the easternmost expansion of Islam at the time. Aru tar pisot the Ghurid Empire soon evolved into the Delhi Sultanate in 1206. অর্থাৎ এই 712 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1206 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ it was a heroic resistance ভাৰতবৰ্ষই তাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষ কিয় পৰাজিত হ'ল সেই বিষয়ে আমি যেতিয়া ভাৰতৰ নৱজন্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তেতিয়া আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু আমি বৰ্তমান তথ্য হিচাপে মানিব লাগিব যে আমি এই যে কিয় মহাৰিষিয়ে যে কৈছে ভাৰতৰ কোনো শ্ৰেণীৰ ভাৰতবাসী ইউৰোপীয় সংস্কৃতিৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়াও কিয় সন্মোহিত হৈ আছে আৰু আমি সকলোৱে এতিয়াও কিয় ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত সন্মোহিত হৈ আছো তাৰ কাৰণ কি বিগত 1200 বছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ অধঃপতনৰ যুগ কিয় অধঃপতনৰ যুগ there is no creativity there is no vitality কোনো প্ৰাণ শক্তি নাই there is no intellectuality there is no spirituality এই তিনিটাই ভাৰতৰ শক্তি কিন্তু আমি অধঃপতনৰ সত্ত্বেও কিন্তু আমি জীয়াই আছো all credit goes to 1000 years long বৈষ্ণৱ ধাৰ্মিক মুভমেন্ট এই যদি বৈষ্ণৱ ধাৰ্মিক মুভমেন্ট এই যে যেতিয়াৰ পৰা মুছলমানৰ আক্ৰমণ ভাৰতবৰ্ষত হৈছে তেতিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলন was a stiff resistance মই কিয় এই বিষয়ে সময়ত আলোচনা কৰিম এই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলনে ভাৰতবৰ্ষক ৰক্ষা কৰিছে কিন্তু আমি ইয়াত ভাৰতীয় ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইট আমি ইয়াতে কাজিয়া কৰো বৈষ্ণৱ শাক্তৰ মাজত কাজিয়া কৰো শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে উত্তৰ কালৰ বৈষ্ণৱ সাধনা ভাৰত প্ৰতিভাৰ অন্তিম দীপ্তি বুলি কৈছে ভাৰত প্ৰতিভাৰ অন্তিম দীপ্তি আমি সেই বিষয়ে যথাসময়ত আলোচনা কৰিম ইতিমধ্যে মই অলপ আমাৰ ইন্ট্ৰোডাক্টৰী যেতিয়া আমি ভাৰতৰ এজেজ অফ ইণ্ডিয়াজ 5 এজেজ আমি আলোচনা কৰিছিলো তেতিয়া মই তাৰ অলপ আভাস দিছো আমি যেতিয়া ভাৰতৰ নৱজন্ম বিষয়টো লম তেতিয়া আমি আৰু বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম গতিকে এই অধঃপতনৰ সময়ত আমাৰ মাজত সৃষ্টিশীলতা নাছিল there was no creativity no vitality জীৱনৰ খেলা নাছিল প্ৰাণ শক্তি নাছিল সৃজনী শক্তি তেতিয়া স্থিমিত হৈ গৈছিল there was no intellectuality সংস্কৃত সাহিত্যৰ ধ্ৰুপদী যুগৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত আৰু আমি সেই উদ্দীপ্ত বৌদ্ধিকতা দেখিবলৈ পোৱা নাই কেৱল লজিক্যাল বৌদ্ধ আমি যেটো ইন্টেলেকচুয়ালিটি দেখিছো it is just practical intellectuality আৰু স্পিৰিচুৱেলিটিটো নাই স্পিৰিচুৱেলিটিটো নাছিলেই আৰু তাৰ বাহিৰেও আন কাৰণ আছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে এই সময় আমাৰ অধঃপতনৰ সময় আমাৰ সৃষ্টিশীলতা আমাৰ প্ৰাণ শক্তি অফুৰন্ত জীৱনৰ খেলা আমাৰ সৃষ্টি সমৰ্থ বুদ্ধি আমাৰ আধ্যাত্মিকতা সকলোতে ভাটা পৰিছিল আমাৰ অধঃপতনৰ সময় আৰু সেইভাবে মহাৰিষিয়ে কৈছে কিয় আমি হিপনোটাইজ হৈছিলো আৰু এইবোৰ কথা কোনে জানে শিক্ষিত সমাজে জানে কৈছে তাৰ কাৰণ তেওঁবিলাকে ইউৰোপীয় সকলৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছে সমস্ত শক্তি সমস্ত সৃষ্টি সমস্ত সক্ৰিয়তা এই অতীত ভাৰতৰ যি অভূতপূৰ্ব সৃষ্টিশীলতা আছিল 3000 বছৰৰ বিৰামহীন সৃষ্টিশীলতা সেইবোৰৰ পৰা উই আৰ অলৰেডি এলিনেটেড ইন্টেলেকচুৱেল ইলাইটস আৰু ব্ৰিটিছে জানি বুজি কনসিয়াসলি ভাৰতীয় শিক্ষিত সকলক বিচ্ছিন্ন কৰিছিল যাতে আমি সেই 3000 বছৰৰ সৃষ্টিশীলতাৰ দ্বাৰা কেতিয়াও উদ্দীপ্ত নহওঁ আমি কাৰ দ্বাৰা হিপনোটাইজ হ'ব লাগিব ফ্ৰম হাৰ্ভাৰ্ড ফ্ৰম কেম্ব্ৰিজ ফ্ৰম অক্সফোৰ্ড ফ্ৰম ইউৰোপ কৈছে তাৰ কাৰণ তেওঁবিলাকে ইউৰোপীয় সকলৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছে সমস্ত শক্তি সমস্ত সৃষ্টি সমস্ত সক্ৰিয়তা আৰু ভাৰতৰ ফালে আছে কেৱল নিষ্ক্ৰিয়তা অথবা স্থিতিশীল আত্মৰক্ষা চেষ্টাৰ অক্ষম দুৰ্বলতা স্থিতিশীল আত্মৰক্ষা কৈছে পেসিভ ৰেজিস্ট্যান্স কেৱল মাত্ৰ আমি কেৱল ৰেজিস্ট কৰি আছিলো তেতিয়া there was no offensive আমি আক্ৰমণাত্মক নাছিলো তেতিয়া কৈছে because they constantly saw the power creation activity on the side of Europe হয়নে নহয় বাৰু আপোনালোকে নিজে ভাবিছ and all the immobility or weakness of a static inefficient defense on the side of India আৰু সেইভাবে our intellectual elites got hypnotized by the European culture and still we are following and this
hypnotization is dominating the whole India right now. And that is why we are refocusing on Indian knowledge system. মই বাংলাত পঢ়িম, বাংলাত পঢ়িলে তাৰ যেটো মই অসমীয়াও কৰি থৈছো, কিন্তু মই ভাবো বাংলাত পঢ়িলে তাৰ যেটো সমৃদ্ধ এই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। এই সমগ্ৰ মই ইয়াত ৰামস্বৰূপৰ কথা কলো, ৰামস্বৰূপে কোৱা ব্যাখ্যা দিলো, মহাৰিষিয়ে কোৱা কথাৰ ব্যাখ্যা দিলো, আৰু এই গোটেই পৰিস্থিতিটোক আমাৰ সেই স্বাধীনতাৰ সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিটোক শ্ৰী অৰবিন্দৰ যিজন লাইট ডিভাইনৰ যিজন বাংলা অনুবাদক অনিৰ্বাণ, যোগী অনিৰ্বাণ, তেওঁৰ অসমৰ যোৰহাটৰ সৈতে এটা অন্তৰংগ সম্বন্ধ আছে, কেতিয়াবা সুযোগ পালে আমি কম। যোগী অনিৰ্বাণৰ শ্ৰী অৰবিন্দৰ এটা জন্ম দিৱসৰ এটা ভাষণৰ একেবাৰে শেষৰ ফালে কোৱা কথা আপোনালোকে বুজি পাব। মই বাৰে বাৰে কৈছো, তাৰ আগত আপোনালোকক বুজিবৰ বাবে মই কেইটামান তথ্য দিছো। ইতিমধ্যে কলো যে আমাৰ সেই সময়ত আমাৰ সৃষ্টি শক্তি নোহোৱা হৈ আছিল। যি সময়ত আমাক ব্ৰিটিছ আৰু ইছলামে আক্ৰমণ কৰিছিল, তেতিয়া আমাৰ ক্লান্তি আৰু অৱসাদৰ যুগ। কেৱল মাত্ৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আন্দোলনে আমাক ৰক্ষা কৰি আছে। এই 3000 বছৰৰ যেটো চৰম সৃষ্টি তৎপৰতা, ক্ৰিয়েটিভিটি, ভাইটেলিটি, জীৱনৰ খেলা, অফুৰন্ত প্ৰাণ শক্তি স্তিমিত হৈ গৈছিল। দ্বিতীয়তে আমাৰ কিন্তু প্ৰজ্ঞা আছিল তেতিয়াও, কিন্তু এই প্ৰজ্ঞা কেনে ধৰণৰ প্ৰজ্ঞা আছিল, আৰু তেতিয়া আমাক কোনে আহি ৰক্ষা কৰিলে, পৰিস্থিতি কেনেকে ৰিএৱেকেনিঙৰ ফালে গ'ল, আমি সেইবিলাক বিষয়েও আলোচনা কৰিম। আৰু এই ৰিএৱেকেনিঙত আমাক ইউৰোপিয়ান নলেজ সিস্টেমে সহায় কৰা নাই, আমাক ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমে সহায় কৰিছে, ভাৰত মাতাই সহায় কৰিছে। সেইভাবে উই আৰ ৰিফোকাসিং অন ইণ্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম এগেইন এণ্ড এগেইন, এণ্ড উইল কণ্টিনিউ টু ফোকাস। মই বাংলাতেই মাতি দিছো, কিন্তু মই আজি বাংলাখিনিও মাতিব নোৱাৰিম, কাৰণ বাংলাখিনি মোৰ লগত নাই। মই বাংলাখিনি মোৰ লগত থকা বুলি ভাবিছিলো, কাৰণ মই যোৰহাটৰ পৰা কৈ আছো। গতিকে মই অসমীয়া যিখিনি অনুবাদ আছে মই সেইখিনি আপোনালোকক পঢ়ি দিছো। অনিৰ্বাণে লিখিছে, সেয়া এক যুগসন্ধি, সে একটা যুগসন্ধি, সেয়া এক যুগসন্ধি। Hello, sir. হয়তো ছাৰৰ নেটৱৰ্ক বেয়া হৈছে, এইটো সাইডত খুব কম আছে, সেইকাৰণে চাগে লিংকটো চাগে কাটি গ'ল। Sir? Hello? Hello, hi sir.
আপোনাৰ ভইচটো অলপ কাটি কাটি আহিছে। হেল্ল' ছাৰ। অশ্লেষা হয়তো ছাৰৰ নেটৱৰ্ক যোৰহাটৰ নেটৱৰ্ক সিমানখিনি ঠিক নহয়, যাৰ কাৰণে তেখেতৰ হঠাতে গুগল মিটৰ পৰা ওলাই যাব লগা হ'ল। নিশ্চয় তেখেতে আহিব সোনকালে। কৰিছে নেকি? জাষ্ট ৰ'ব। হয়, এইমাত্ৰ জইন কৰা নিচিনা মই চালোঁ। আপুনি এবাৰ হেল্ল' ছাৰ। ছাৰ, আপুনি শুনিছে মোৰ ভইচ? অশ্লেষা, তুমি শুনিছা মোৰ ভইচ? Yes, sir. Hello? Perfectly. Sir, মই আপোনাৰ ভইচটো শুনিছোঁ। হয় হয়, ছাৰক মই এড কৰিছোঁ বাৰু। এতিয়ালৈ ছাৰ ভইচটো শুনা নাই ছাৰৰ। এতিয়া শুনিছোঁ। নহয়, মই এতিয়া তাৰমানে মই এতিয়া মোবাইলত লগাই লৈছোঁ। ইয়াত একচুৱেলি য'ৰ পৰা মই কৈ আছিলোঁ তাতে কাৰেণ্ট গৈছে। গতিকে আজি আৰু আমাৰ যিটো সময়ো হ'ল, অলপ প্ৰব্লেম হ'ল। আমি ইয়াতে চেক কৰোঁ, কাইলৈ আকৌ নতুনকে আৰম্ভ কৰিম আমি। কাৰণ মই ইয়াতে কি কয়, মোবাইলৰ পৰা অলপ লেকচাৰ দিয়াটো দিগদাৰী হ'ব। আৰু ইয়াতে মানে কাৰেণ্ট গৈছে, আৰু কাৰেণ্ট যোৱা কাৰণে মোৰ ইয়াতে ফাইবাৰটো ডিছকানেক্টেড হৈ গৈছে। বুজি পাইছেতো? ছাৰ, হয় হয়, sir. অসুবিধাৰ হয়, sir. বুজি পাইছোঁ ছাৰ। গতিকে আজি আমি ইমানতে চেক কৰোঁ। কাইলৈ আমি আৰু অলপ এই 15 মিনিটছ কাভাৰ কৰি ল'ম আমি কাইলৈ। হয় হয়, ছাৰ। থেংক ইউ। ৱেলকাম ছাৰ। থেংক ইউ। Sir, মই vote of thanks to you. হয় হয় হয়, অশ্লেষা, আপুনি দিয়ক। হয়। Okay, thanks. With deep gratitude, I now present a vote of thanks. First and foremost, I extend our heartfelt gratitude to Dr. Digonto Biswakarma sir for sharing his profound knowledge and insights with us today. Your enlightening presentation has enriched our understanding immensely. We are grateful to Guwahati University for organizing this meaningful lecture series that helps preserve and promote our rich intellectual heritage. Also, special appreciation to all the attendants for your active participation. We look forward to welcoming you all to our next session. Thank you once again for making this evening intellectually stimulating and memorable. Namaskar. Thank you so much. Good night.